कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। हाँ बंधुगण आगामी 7 दिन मध्य आपणक सहित एक अजब घटना घटिबो। बंधुगण जो जिनिष पई आपन वर्ष वर्ष धरी भिक्षा करि आसुचंती जहा पई आपन वर्ष वर्ष धरी आग्रही ताहा आपण माने ग्रहण करिबाकु जाउचंती कारण देवतांक देवता स्वयं एवं शनिदेव निर्देश देइचंती। एबे भगवान आपणक प्रार्थना सुनिचंती। बंधुगण कुहा जाए जे भगवान को घर विलंब होईछि किंतु अन्याय नुहे। बंधुगण एबे आपणक पाली आपण बहु वर्ष धरी इच्छुक अछंती अनेक वर्ष धरी ईश्वरंक निकटरे निवेदन करुचंती किंतु बंधुगण केही आपणक कथा सुनु नथिले। किंतु कुहा जाए जे भगवान जेतेबेले मापठारु अधिक दियंती सेतेबेले दियंती ते दियंती एवं एबे आपणक पाली। हाँ बंधुगण आगामी 7 दिन रे तारा माने आपणक पाई एक चमत्कार परिवर्तन आनिछंती। बंधुगण एबे आपण गोटिए नुहे दुईटी नुहे तीनोटी नुहे बरं 5टी बड़ खुशी खबर पाइबाकु जाउचंती। बंधुगण धन संपद हेउ परिवार हेउ वैवाहिक जीवन हेउ किंबा आपणक प्रेम जीवन हेउ सबुठी परिवर्तन दृश्यमान हुए। व्यवसाय हेउ किंबा चाकिरी किंतु बंधुगण कुहा जाए जे जेतेबेले आपणक जीवन रे किछि भल घटे सेतेबेले कोनोसी शत्रुर खराब नजर आपणक उपरे पड़े एवं तापरे आपन सेही काम सेही शुभ खबर पांती नाही। बंधुगण सेही काम हुए हुए नाही शेष मुहूर्त रे एक बाधा आसी थाए। शेष मुहूर्त रे समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाए। तेनु बंधुगण एहाकु न घटिबा पाई मु आजिर भिडियो रे आपणकु एक समाधान मध्य कहिबी। एहा सहित मु आपणकु कहिबाकु जाउछि जे शनिदेव आपणक पाई देवी लक्ष्मी को द्वारा खोली देइछंती। बंधुगण हाँ बंधुगण मु भिडियो रे समस्त सूचना देबी आपणकु आरंभरू शेष पर्यंत मो सहित रहिबाकु पड़िबो कारण बंधुगण केवल सही व्यक्ति मूर्ख हेबो जे आजिर भिडियो को संपूर्ण भावरे देखे नाही। कारण बंधुगण आजिर भिडियो रे मु तुमको तुमर समग्र जीवनर कटु सत्य कहबी। ता सहित मु तुमको कौन खुशी मिलिबो ताहा मध्य कहबी। मु तुमर किछि भूल विषय रे कहबी। देख बंधुगण तुमर किछि भूल अछि जहा जगु तुमे तुमर जीवन रे आगु बढ़ी पार जीवन रे आगु बढ़ी पार नाही। मु तुमको सेही भूल विषय रे मध्य कहबी। बंधुगण मु तुमको किछि कथा कहूछि जहा तुमे सबुबेले मने रखमे रखिबा उचित। देख बंधुगण तुमे जेते महंगा कार रे यात्रा करना काहेकि शेष यात्रा बाउंसरे तैयारी बियरे करिबाकु पड़िथाए। एहा जीवनर सत्य बंधुगण तेनु केबे भी अहंकार कर नाही। परवर्ती कथा हेउछि बंधुगण पानी तार समग्र जीवन देई गछकु बढ़े। पानी तार समग्र जीवन देई गछकु बढ़े सेथिपाई होयत पानी काठकु बुड़ीबाकु दिए नाही। हाँ बंधुगण सेथिपाई कुहा जाए जे बंधुगण कर्म केबे व्यर्थ जाए नाही। तेनु पानी तार कर्तव्य पालन कला तेनु बंधुगण गछटी मध्य तार कर्म को मने रखिला तेनु भल काम करि चलो। टंका सहित जीवन रे भल आचरण मध्य रोजगार करिबा उचित कारण श्मशान रे 4 कोटी हाँ 4 कोटी किंबा बंगला किंबा गाड़ी नुहे बरं केवल 4 जन लोक तुमको श्मशान रे छाड़िबाकु आसिबे। बंधुगण जीवनर परवर्ती कथा हेउछि खाली पेट एवं खाली पकेट। जहा शिखाए कौनसी शिक्षक ताहा शिखाई पारिबे नाही। हाँ बंधुगण खाली पेटरे भोक जने व्यक्ति को बहुत किछि शिखाए एवं खाली पकेट मध्य जने व्यक्ति को बहुत किछि शिखाए। सेथिपाई जदि आपण आज दारिद्र्य रे अछंती आज आपणक पाखरे टंका नाही तेबे चिंता करंतु नाही। आपण बहुत किछि शिखुछंती एवं मो उपरे विश्वास करंतु दारिद्र्य हेउछि जने व्यक्तिर सबुठारु बड़ शिक्षक। परवर्ती कथा हेउछि बंधुगण जने व्यक्तिर सर्वोत्तम साथी हेउछि तांकर भल स्वास्थ्य। जदि एहाकु पछरे छाड़ी दिया जाए तेबे जने व्यक्ति प्रत्येक संपर्क पाई बोझ होई जाए। आज जदि आपणकर स्वास्थ्य भल अछि तेबे बंधुगण आपण बंधुगण तुमे तुमर प्रियजनक पाई तुमर पिलामानक पाई पिलामानक पाई तुमर स्त्री पाई तुमर स्वामी पाई तुमर स्वामी पाई तुमर परिवार पाई बोझ होई जिवो। तेनु प्रथमे तुमर स्वास्थ्यर जत्न नियो। आउ गोटिए कथा एका चलिबा शिख कारण समर्थन जेते सत्य हेउना काहेकि गोटिए दिन एहा तार मूल्य देखाई थाए। बंधुगण तेनु एका चलिबा शिख। एहा तुमर अभ्यास बंधुगण। हाँ एहा तुमर अभ्यास जे तुमे छोट छोट कथारे लोकंका ठारु समर्थन नियो। बंधुगण तुमे लोकंकु पचार एहा कर सेपरि कर नाही मो सहित आस तुमे मो सहित अछ कि नाही। लोकंक मुह देख नाही। बंधुगण तुमे एका चलिले भल हेबो
ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ହସିବା ଶିଖିବା। ଜୀବନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଶିଖାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ହସିବା ଶିଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ସେ ସବୁଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ଜଗତ, ଏହି ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଜାଣେ, ତେବେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖରେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସବୁଥିରେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଯେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ, ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ପାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ସେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ସେ କେତେ ଗରିବ ରହୁ, ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହୁ, ତଥାପି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ପାଏ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟର ପାଶା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଖେଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବିଲକୁଲ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଲୁହ ଢାଳିଥିଲ, ତାହା ଏବେ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଭ୍ରମ ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଣଦେଖା କର, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସମୟରୁ ଅଧିକ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମର ସମୟ ମୋର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ନମଃ ଲେଖନ୍ତୁ। ବାବା ମହାକାଳ ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଦୂରେଇ ନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ରାଜା ହୋଇପାରା, ଜଣେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଯେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରହ ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟତା ବିକିରଣ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଧ ଏକ ଶିଶୁ ଭଳି ଗ୍ରହ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ରଖେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଚାଲାକିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ତଥାପି ଚତୁର ଏବଂ ରଣନୀତିକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଚତୁରମାନଙ୍କର ଚାଲାକିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଜରୁରୀ। ବୁଧ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ମାସ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ନାମ ରୂପରେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ। ଏହା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟରେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିବା ଦିଗରେ ଠେଲି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବପରି କାହାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ହଠାତ୍ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ
ଭବିଷ୍ୟତର ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିବ। ସେହି ଉତ୍ତର କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣିଷ ତୁମକୁ କହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଏ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼ ଲୁଚି ରହିଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭିତରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛ। ରାତିର ନୀରବତାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରୁଣା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସେହି ନୀରବତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ତେବେ ଆଜି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଯିଏ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କାରଣ ଏବେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଶୁଣ। ଆଜି ତୁମରି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାଲି ତୁମର ପଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ଉଚ୍ଚତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ, ଏକ ଶେଷ ସଂକେତ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ବି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗି ରହୁଛ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଭାରି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଏହା ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚେତାବନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ କିପରି ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଝଗଡ଼ା ନ କରି, ବଦନାମ ନ କରି ଏବଂ ତୁମର କର୍ମ ନଷ୍ଟ ନ କରି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ସହିତ ଯଦିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ସରିବ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କମ୍ ବାଧା ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂର୍ବପରି ରହିବେ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ହଁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବନ୍ଧୁତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମିତ ଜୀବନ ଟିକିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ରଙ୍ଗ, ଏହା ହେଉଛି ସମୟର ଭ୍ରମ, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ବହୁତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନେକ ଭୁଲ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆମର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଗଠିତ। ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସମୟ ବିତିଗଲା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି ହେବା? ଆମେ ନିଜକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସେହି ସମୟ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଯୁଗ। ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଉପାୟ କହିବୁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣେ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ। ତଥାପି ଯଦି ବୁଧ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଏ,
ତେବେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲପଣିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁଜ ପୋଷାକ, ସବୁଜ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଲଙ୍କା ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏକ ସବୁଜ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 5 ମୁଠା କିମ୍ବା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଲଙ୍କା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 5ଟି ବୁଧବାର ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତୀତର କର୍ମ ପଛରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସଂକେତ କାହିଁକି ଦେଉଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ମୋଡ଼ ନେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚେତାବନୀ, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମିଠା କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କେହି ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହ ଗତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ